Good morning. Since we have finished our story Toba Tek Singh, the next chapter in this module is freedom. This is the last chapter in this module, freedom. It's a poem written by Rabindranath Tagore. So before coming into the poem, as usual, let's see the introduction of this poem. Rabindranath Tagore, 1861-1941, one of the tallest figures in Indian literature, was born in a highly educated aristocratic family in Calcutta on May 1861. 6th May 1861. So he was one of the greatest poets in Indian literature. And he was born in a well-educated, rich and noble family in Calcutta on 6th May 1861. Most of his early education was done at home. So he completed most of his education from home. You know, in the earlier time, many people they completed their education from their home. So Rabindranath Tagore, he had his his early education from home. He began writing poems at the age of 8, and his formal education began when his literal father, Rabindranath Tagore, sent him to England in 1878, intending to train him as a barrister like many of his contemporaries. So, as I told you, his early education was at home, and he began his writing poems at the age of 8. He started his writing of poems at the age of 8, and he started formal education. Formal education means the school going education. He started his formal education when his literal father, Rabindranath Tagore, sent him to England in 1878. So, his formal education, he started his formal education from England, where he was sent to be trained as a lawyer. Okay, like many of his contemporaries. Gandhiji was his contemporary, he was a lawyer, and many of his contemporaries were lawyers during that period. So his father sent him to England to study, to get trained as a lawyer. Okay. So, however, the liberated spirit of Tagore could not cope up with a conventional education system, which means he was not at all interested in conventional education system, the school going education system, the formal education system. So he was back in India, and he participated the national freedom struggle, that too in his own non-sentimental and unconventional way. So in all sense, he was against conventional way of life. That means in his struggle in his protest against British rule, he selected an unconventional way. So he was a freedom fighter, and at the time of this British rule in India, he struggled. He started his protest against them
in an unconventional way like writing poetry likewise. സോ ടാഗോറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ടാഗോർ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയൊരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പണവും പ്രതാപമുള്ള ഒരു ഫാമിലി, കൽക്കട്ടയിലെ ഫാമിലിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം 8ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അദ്ദേഹം എഴുത്ത് ആരംഭിച്ചു. 1878 അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ബാരിസ്റ്റർ, ലോയർ, വക്കീലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ആ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതോടുകൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഒരു ഫോർമലായിട്ടുള്ള ഈ സ്കൂൾ ഗോയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇദ്ദേഹം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ വേ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എതിരായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൺവെൻഷനലായ പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിലല്ലായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ സ്വന്തമായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ. ദെൻ in 1901 he moved to Shantiniketan and spent almost the rest of his life there. അങ്ങനെയാ in 1901 he went to Shantiniketan. അദ്ദേഹം ശാന്തിനികേതനിൽ പോയിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം ഏകദേശം ജീവിച്ചു തീർത്തത് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു. ഈ ശാന്തിനികേതൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്ന രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ സ്ഥാപിച്ചൊരാശ്രമമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ അവിടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം 1901 ഹി മൂവ് ടു ശാന്തിനികേതൻ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് ദെയർ. ഹി ബിക്കെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ ആൻഡ് നോൺ യൂറോപ്യൻ ടു റിസീവ് ദ നൊബേൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ 1913 ഫോർ ഗീതാഞ്ജലി. നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ PSA ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനും യൂറോപ്യൻ അല്ലാത്ത വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം നൊബേൽ പ്രൈസ്, ലിറ്ററേച്ചർ, സാഹിത്യത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് വാങ്ങിച്ചതിൽ. എന്തിനായിരുന്നു സാഹിത്യത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിരുന്നത്? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൃതിക്കാണ് ഈ പറയുന്ന സാഹിത്യത്തിന് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹി റിട്ടേൺ ദ ഹോണർ ഓഫ് knighthood conferred on him by the ruling British government in 1915, protesting against their imperial policies in India. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നൽകിയിരുന്ന ആ ഒരു സർ പദവി, നൈറ്റ്ഹുഡ്, ആ പദവി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് തിരികെ നൽകി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. Then his role in Indian education is seen in the foundation of Vishwabharati University. So he has done a great role in Indian education, like founding Vishwabharati University. വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പണിതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വലിയ റോളായി മാറി. അദ്ദേഹം വലിയൊരു റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാഗോർസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് സ്വരാജ്, especially after Gandhi's entry into Indian politics, was a significant cultural alternative to Western modernization. ആ ഒരു സമയത്ത് വെസ്റ്റേൺ മോഡേണൈസേഷൻ, അല്ലേ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാലം.
ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ, ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടാക്കിയ വില്ലേജ് സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വരാജ് ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ ഒരു ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ശരിയായൊരു പകരം, അവരുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിന് പകരം വെച്ച ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു. 2 national anthems, India's Janaganamana and Bangladesh Amar Shonar Bangla, were written by him. So he has contributed 2 national anthems. One is our Janaganamana, then second one is Bangladesh national anthem. He died on 7th August 1941. 1941 ഓഗസ്റ്റ് 7 മാസമാണ് ഇദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. Tagore is referred to as the Bard of Bengal. Bard means poet. ബംഗാളിൻ്റെ കവി അല്ലേ, ബംഗാളിൻ്റെ കവി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. He gained wide acceptance across the globe through the English translation of his works, done either by himself or others. He was so popular throughout the world because majority of his works were translated into English by himself or other people. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികൾ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്ന കൃതികളൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. Though he was a successful writer in different genres, Tagore was primarily a poet. So he has written different forms in writings. എഴുത്തിൻ്റെ പല രൂപങ്ങൾ, കവിതകളും കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഹി വാസ് സോ പോപ്പുലർ ആസ് എ പോയറ്റ്. അദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു കവിയാണ്. The notable poetic collections of Tagore include Manasi, Sonarthari, Geetanjali, Geethimalya and Balaga. These are the popular or notable poetic collections of Rabindranath Tagore. Geetanjali is a collection of 103 untitled poems. See, ഗീതാഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്നത് 103 ടൈറ്റിലുകൾ നൽകാത്ത, ഹെഡിങ്ങുകൾ കൊടുക്കാത്ത കവിതകളുടെ സമാഹാരമാണ് ഗീതാഞ്ജലി. For Tagore, freedom was not merely a political in nature, but a kind of liberation of the human spirit from all shackles of oppressive dogmas and conventions. So he is talking about freedom. The title of the poem which we have to study is Freedom. So what is freedom? According to Tagore, freedom was not merely political in nature. ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയമാനമുള്ള ഒന്നല്ല. നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിക്കുന്ന കാലം, ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ സമയത്തുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലായിരുന്നു അല്ലേ. രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ നേടുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല. പിന്നെയോ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സ്പിരിറ്റ്, മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ഫ്രം ഓൾ ഷാക്കിൾസ്, എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും, ഒപ്രസീവ് ഡോഗ്മാസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ്, അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുന്ന മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മോചനം ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. റിയൽ ഫ്രീഡം കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒപ്രഷൻ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്
ശരിയായ സ്വാതന്ത്ര്യം, റിലീജിയസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ, മോറൽ ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ, മതപരമായും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടും ബുദ്ധിപരമായിട്ടും എല്ലാ തരത്തിൽ നിന്നുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. He wishes his countrymen to be united in their struggle to reach the highest state of freedom, overcoming the narrow domestic strife and barriers of caste and creed. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും ടു ബി യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ദെയർ സ്ട്രഗിൾ, അവരെല്ലാവരും അവരുടെ പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിക്കണം. ടു റീച്ച് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലെത്താൻ. എന്താണത്? ഓവർകമ്മിങ് ദ നാരോ ഡൊമസ്റ്റിക് സ്ട്രൈഫ് ആൻഡ് ദ ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രീഡ്, ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും തടസ്സങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വതന്ത്രരാവണം. ഫ്രീഡം ഈസ് ആൻ evocative document which attempts to state what it means to be free during the days of nationalist campaign. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിലെ ശരിയായ ഫ്രീഡം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇദ്ദേഹം ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മോട് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫ്രീഡം എന്താണ്? ആളുകൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ കാണുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ടാഗോർ സ്വപ്നം കാണുന്ന, ടാഗോർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട എന്ത് തരം ഫ്രീഡമാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ കവിതയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. The poem assumes a great significance when new powers of the neoliberal globe try to control our country. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ നിയോ ലിബറലായ ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കവിതയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. When Aung San Suu Kyi said the only real prison is fear and the only real freedom is freedom from fear, she was suggesting the universalism of Tagore's definition of the same. ഓങ് സാൻ സൂകിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ശരിയായ ജയിലറ എന്ന് പറയുന്നത് പേടിയാണ്. ശരിക്കും ശരിയായ തടവറ എന്ന് പറയുന്നത് പേടിയാണ്. ഈ ശരിയായ തടവറയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രീഡം, മോചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ, പേടിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. ഈ ടാഗോറിൻ്റെ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരൊറ്റ വേർഡിൻ്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സാലിസം, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്ന ഓങ് സാൻ സൂകി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, and we will come to the poem Freedom in the next class. Thank you.